Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala'ga bizning har barcha maqtov sanalarimiz, hamd sanalarimiz bula kursin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge yüreklerimizden çıkan salavat şerifelerimiz erişe kursin. Allah Teala har bir mümin Müslüman kardeşlerinin isimlerine iki dünya baxtı derecesi versin. Merhumlarının ruhlarını şad kılıp orunlarını cennetli kılsın, günahlarını affu eylesin. Muhtaram kardeşler, Allah Teala şu Ramazan aylarımızdagi cuma günlerin bizge bereketli kılsın. Endi hayırlı izgi ameller kılıp, kabul kıybetler bilen ütkärerge nasip etsin Allah Teala günlerimizni hem tünlerimizni. Muhtaram kardeşler, Ramazan ayında bik köp kişiler elhamdülillah Allah'a şükür köp izgilikler kıldık. Kimdir avuzlar açtırdı, kimdir sadakalar berdi. Şulay ok Ramazan ayında mine kimdir zakat bere, fitr sadakaların bereler. Bir-birsine yardım etirge tırışalar. Şuluk vaqtda isteme urazalar okuybiz. Urazalar tutabız, şulay bit isteme namazlar okuybiz. Taravih namazlары, tahajjud namazlары, Qur'an çığırga tırışabız Allah birsa şuşu Ramazan aylarında. Yani tırışa Allah Teala'nın ecrini alıp kalırga tırışabız. Şoňa da karamasdan muhtaram kardeşler, bizning kılgan tırışlığыбыз elbette ol bik es. Hem bik köp tırışıp da bizning wagtymyz jetmeske mümkin izgilikler kılıp kalırga. Bigerek de bizning kıska ömür içinde. Biz özüňiz de görüp turasy şulay bit adam balasy hazırki zamanda bik kıska ömürli. Hem hazırki zamanda adam balasy dünýäge bik berilgen. Ibadetke wagty es kala. Kay wagtda 5 wagt namazybızny da çynlap turup bitinisinde wagtynda okup ilgire almaýbys. Kimdir iştädi, kimdir unutamdy, kimdir sünnetsizligine, farzyňyna okuýym hem başgasy. Mene şulay aýtyp bizning ibadetlerimiz kimçilikli bolup kala biri. Muhtaram kardeşler, şunun içinde Allah Teala bizning bu kimçiliklerimizni bilip tura, görüp tura. Hem nişli belgili bir wagtda, belgili bir sagatlerde Allah Teala bizge ejir sawaplarını arttıra. Bulay da bir izgilik için Allah Teala on sawap bere. Bir gene tugul. Köbrek bulsun dip sawaplarımız. Alay gına tugul, Ramazan ayında Allah Teala tagın 70 kadap kırlı. Farız gamellerin, sünnet gamelleri sanala farız gamelleri köpek sawaplı bulu. Yani sawapları arta. Ezrek şu Ramazan ayında bulsa da izgiliklerimiz köbrek bulsun dip. Hem muhtaram kardeşler, Allah Teala bizning izgiliklerimizni tagın da arttırır için bizge bergen kadir kiçi. Leyletül Kadir diýip atalar şulay. Aның turunda sizin işitkenligiz bar. Hem şoňa görä Ramazan ayının tagın bir questinde uşul haýtysına görä kadir kiçin tabu. Kadir kiçin tabu. Niçin diýgende biz mene şu tarawih tahajjudlaryny okuýbys. Etkenebizçe sadakalaryny berebiz. Hem özümizge tagın bir şygyl tabup kadir kiçin tuturga tyrşabys. Kadir keçe indi keç ol. Kadir keçe ol Quyaş bayıgandan soň taň atkançaga kadar bolgan wagt. Ramazan ayının keçi diýip atalar. Muhtaram kardeşler, bu keç Kur'an-ı Kerimde aýtyle 1000 aydan hayırlyrek. Hayrun min elfi şehr. 1000 aydan da hayırlyrek bolup sanala şu bir keç bonus berildi diýip aýtdyk kişiге. Indi şu kişini tutup gıybet kılıp ilgirse bir kişi gymry gıybet kılgan bolup sanala 84 yıl çaması. 80 yıldan artyk şu izgi gamel kılgan bolup sanala bir kişi içinde izgi gamellerini kılsa. Şimdi ketkenimiz çağımary biz kıska. Anda da izgiliklerini kılıp ilgirmeýiz. Wagtymyz ýok. Dünýä bizni özüne göre şu yoldan taýpyldyra. Hem indi şoňa görä de sawaplarybız köprek bolsun için Allah Teala bizge mene şu kadir keçi diýen işne berdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, bu keçdi menim ümmetim için bolakdy, budan bir kimge de berilmegen o. Bizge kadar halyklarda bolmagan. Bir keç içinde alar manyň kadar sawap işleýä almaganlar. Lekin alarnyň gymyrlary da uzunrak bolgan. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine kadar kavimler
бик күп гыйбадат кылганнар. Хәзерге заман аның кадәр гыйбадатлы заман түгел бу. Ләкин элекеге кавымнар гыйбадатны күп кылганнар. Аларның хәтта намазлары, уразалары да катлаулырак, озынрак булган безнекенә караганда. Безнеке җиңелрәк, кыскарак. Безнең мәсәлән бәйрәм намазлары 2 рәкъәттән тора. Гайд, фарыз, җомганың фарызы 2 рәкъәттән генә тора. Бик кыска. Аллаһ Тәгалә күрәсең, шулай бит белә, адәм баласы шушы вакытта гыйбадаткә вакыты әз булачагын. Элек кешеләр тамаклары тук булса, калган вакытны гыйбадаткә багыштырган булганнар. Көн-төн алар шушы үзләренең гыйбадат ханәләрендә үткәргәннәр. Шуңа күрә без элек ишетәбез. Кемдер 1000 ел гыйбадат кылган, кемдер гомер буе гыйбадат кылган, кемдер чыкмаганда шулай бит анда гыйбадат ханәдә. Хәзерге заманда андый кешеләр юк. Андый кешеләр юк хәзер. Менә шуның өчен дә элек алар гыйбадатны күбрәк кылганнар һәм гомерләре дә озынрак булган. Шуңа күрә безгә Аллаһ Тәгалә алар белән тигезләшер өчен азмы күпме бирә менә шушы бәрәкәтле кичләрне. Кадер киче булган кебек кичләрне. Шуның өчен дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бүтән бер өммәткә дә бирелмәде, ул бирелде минем өммәтемә, мөселманнарга ди. Инде вакытларым кардәшләр, кайчан була соң ул кадер киче? Әйткәнебезчә, ул 1000 айдан да хәерлерәк. Димәк, бер көн эчендә, бер төн эчендә дөресрәге 1000 айлык без эшләп кала алабыз савап. Ул Рамазан аеның соңгы 10 көнендә, так санлы көннәрендә диелә хәдисләрдә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, көтегез кадер кичен ди, соңгы Рамазан аеның 10 көнендә һәм так көннәрендә ди. Төннәрендә дөресрәге. Так төн нинди була соң? Так төн ул, әгәр дә инде, мәсәлән, бүген 21нче көн булса уразаның, кояш баегач 22се керә. Димәк, бүген түгел. Иртәгә 22се булса, кояш баегач 20че керә. Димәк, иртәгә так санлы көн. Кичә так санлы көн иде. Кемдер инде кичә эзләде, булмаган микән ул кадер кичә төне дип шулай бит этләр өргәнен тыңлап җирде, каядыр. Кемдер инде этләр өрмәсә, кытыклап йөргәндер этләрен шулай бит эрсеннәр дип. Этләр терәләр дә нас кадер кичә түгел бүген диләр. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, һәрберебез инде шулай эзлибез аны так санлы көннәрдә, төннәрдә, Рамазан аеның. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мин сезнең тешләрегездән күрәм ди. Ягъни сахабалар кадер кичен эзләгәннәр. Аллаһ Тәгаләдән сораганнар һәм Аллаһ Тәгалә аларга тешләр биргән. Шушы тешләрдә аларга хәбәр иткән, ниндидер хәбәрләр килгән. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шушы кадер кичере сезнең тешләрегездән күренгәнчә соңгы 7 төндә ди. Соңгы 10 төндә түгел шулай бит, соңгы 7 төндә кыскара. 7 төн инде ул күп 10 түгел. Өчесен алып ташласаң да була шулай бит. Шу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шулай ди. Һәм шулай ук инде кем кадер кичен тотарга тели, шушы соңгы 7 көндә эзләсен ди. Шундый хәдисләр дә бар. Инде бар хәдисләрдә 27се дигән, 27нче төндә дигән хәдисләр дә бар. Без аны гадәттә шушы төндә дип инде көтәбез. 27сендә дип. Гадәттә мәчетләрдә булса булмаса да шул төндә җыелырга тырышалар мөселманнар инде. Соңгы 10 көндә булмаса да. Ләкин күп көннәрдә, күп елларда туры килми. 27се. Кай вакытта аяз булмый шулай бит, болытлы була, җилле була. Кайбер елларда туры килә. Шуңа күрә кай вакытта шундый фикердә килә, ул күчеп йөрергә дә мөмкин дигән. Бер төндә генә түгел шулай. Мәсәлән, кайбер имамнар, Имам Шаграни мәсәлән, рахимахуллаһ, ул санап чыгарган Рамазанның нинди көндә килүенә карап башында кадер киченең дә менә шушы бер схема белән санап чыгара торган үзенең принцибы була. Мәсәлән, Рамазан аянда якшәмбедә башланса, яки сишәмбедә башланса, шул көнне дип асын табырга була. Интернетта бар инде үзләсәгез. Ләкин без туры киләме, безгә юкмы? Без моны төгәл әйтә алмыйбыз. Галимнәр тырышканнар үзләре,
Шулай бит, ләкин бу хадисләрдән килгән сүз түгел, бу тәҗрибәләрдән килгән сүз. Хадисләрдән менә шулай дип килә, соңгы 10 көндә яки соңгы 7 көндә дип. Тагсанлы көннәрендә. Хәтта галимнәр әйтәләр, Рамазан аеның ай буена да булырга мөмкин ул ди. Кайбер галимнәр әйтә, ел буена булырга мөмкин. Рамазан аенда гына түгел, елның теләсә кайсы төнендә кадер киче булырга мөмкин ди. Бу нәрсә өчен шулай эшләнгән? Мөхтәрәм кардәшләр, беренче сәбәбе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә хәбәр ителә, кайсы төнне кадер кичәсе булганын. Һәм ул мөселманнарга моны хәбәр итәргә дип өеннән чыга. Аның ишек төбендә 2 мөселман кешесе кычкырышып торган була. Ул вакытта да кычкырышканнар мөселманнар. 2 мөселман кешесе кычкырышып торган була. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, менә шушылар кычкырышып торганга күрә ди, Аллаһы Тәгалә оныттырды ди. Кайсы көнне икәнен ди миңа ди. Белеп чыга, хәбәр итәргә чыга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм, ләкин Аллаһ Тәгалә оныттыра. Шуңа күрә инде ул кала менә шушы соңгы 10 көндә ди. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кемдә кем шушы кадер кичен иман белән намазда үткәрә икән ди, һәм Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә, гафу итүенә өметләнә икән ди, бу кешенең элек кылган бөтен гөнаһлары кичерелә ди. Мөхтәрәм кардәшләр, кем ураза тота, аның бөтен гөнаһлары кичерелә. Кем таравих укый, бөтен гөнаһлары кичерелә. Кем кадер кичәсендә гыйбадәт кыла, бөтен гөнаһлары кичерелә. 3 сәбәп бар. Рамазан аенда безнең бөтен гөнаһларыбыз кичерелергә. 3 сәбәп бар. Өчесенең берсен булса да кеше үтәсә, әлхәмдүлилләh, ул бик әйбәт. Әмма өчесен дә үтәргә мөмкин без. Кемдер әйтә, ә миндә ураза тоткач бетә бит инде гөнаһлар, нәрсәгә миңа тагын анда? Теге кычытмаган җиренә кашып йөрергә дип шулай бит инде. Ялтыратып булмый бит инде, бер тапкыр беткән бит инде гөнаһлар. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, ул безгә кымат чауламый. Гөнаһларың беткән икән, савап язылыр, борчылма. Шулай ди. Саваплары язылыр иншалла, борчылма. Артыр гына савапларың. Шуңа күрә һәрбер мөмкинчелекне дә үзебезгә инде кулланып калырга тырышырга кирәк. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында Гайша анабыз әйтә, Рамазанның соңгы 10 көнендә ди, ул мәчеткә китә иде ди. Иғтикаф кылырга һәм төннәр буе гыйбадәт кыла иде ди, тагын да актив рәвештә. Һәм безне дә уята иде ди. Безне дә уята гыйбадәт кылырга ди. Менә шулай итеп, Рамазанның соңгы 10 көне бу активлык күрсәтә торган 10 көн булып санала һәм 10 төн. Аңганча әле син эленке салынкы йоклап йөрсәң әзрәк, соңгы 10 көнендә тырышып калырга кирәк. Чөнки хадис бар, иннамал аъмалу бихаватимиха. Эшләр үзенең ахырына карап билгеләнә. Ахыры ничек булса, шундый бәя бирелә ди. Шуңа күрә Рамазан аеның ахырында сыйфатлы итеп тырышып үткәргән очракта аңа шундый бәя биреләчәк Рамазанга тулай. Менә шулай итеп соңгы 10 көнгә кердек, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм инде тырышып шушы Рамазаныбызны тагын да күбрәк изгелекләр алып калырга мөмкин без. Бигрәк тә инде кадер кичләрен әгәр дә без тота алсак, шушы кичләрдә гыйбадәт кыла алсак. Инде иншаллаһ русчада сөйләп китик. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Дорогие друзья, в первую очередь, конечно же, поздравляю вас всех с благословенной пятницей. Пятница выше любого дня, даже выше 2 праздничных намазов гаита, потому что они не фарз, а пятничный намаз – это фарз обязательно. Ну и, конечно же, величие этой пятницы придает и то, что мы сейчас находимся в месяц Рамазан. Соответственно, награда увеличивается в разы. Также мы находимся в пятницу Рамазана, именно в конце Рамазана, в конце 10 дней. И также для нас это еще одна возможность, чтобы увеличить поклонение. Вы уже, наверное, кто по-татарски понимает, поняли, о чем я рассказал? Кто не понимает, уже догадались, о чем я буду рассказывать. Да? Что у нас есть в конце 10 дней Рамазана? У нас есть ночь предопределения. Есть ночь предопределения. Вы все об этой ночи слышали, но, к сожалению, иногда беспечность заставляет нас забывать об этой ночи. Потому что этот мир – это как болезнь.
как вирус. Он цепляет нас и потом не отпускает. Мы в суете дня можем забыть сделать какие-то благие дела. Дай Аллах, чтобы мы совершали обязательные поклонения. А ночью, тем более, когда мы устали, валимся с ног и уже не можем дальше что-либо делать. Тем более, еще надо просмотреть новости про Украину. Куда же без этого, да? Потому что мы же держим руки на пульсе, так скажем, да, все контролируем. Каждый шаг, что происходит в Мариуполе, мы знаем, да? И как будто бы без этого мы пропадем, если не будем знать об этом. Поэтому вот этот информационный шум, конечно же, нас иногда тоже отвлекает. Много информации сейчас в нашем веку. Альхамдулилля, Инстаграм заблокировали. Знаете, сколько мусора ушло? Как голова освободилась у многих людей. Особенно у бабушек и дедушек. Особенно у бабушек. Дедушки, ладно уж, да? Бабушки тоже конкретно сидели там уже в Инстаграме. Про молодежь я и не говорю. Вот, поэтому все это, я же говорю, как вирус. Нас цепляет, не отпускай. А мы пропускаем важные вещи. Пропускаем невидимые вещи, но решающие, судьбоносные для нас. Потому что религия – это, особенно вера, да? Это вера в невидимые. Мы не можем ощутить это с какими-то чувствами своими внешними, а можем это ощутить только душой. Соответственно, когда ты тренируешь свою душу, ты начинаешь ощущать уже сладость веры, наслаждение этой веры. Ночные поклонения начинают доставлять тебе удовольствие. Ты начинаешь, в хорошем смысле от этого слова, да, наслаждаться. И вот, естественно, Всевышний дает нам такую возможность. Он становится к нам еще ближе. В Рамазане Аллах Тааля к нам ближе. Вне Рамазана Он к нам близок. Он говорит, «Удгуни астаджиб лякум». Он говорит, просите, я вам отвечу. Аллах Тааля всегда близок к нам. В любом случае. Но в Рамазане Он еще близок. А в ночь предопределения совсем близок. Соответственно, есть у нас возможность исправить наши какие-то недочеты в этой жизни, недостатки. Как вам известно, когда человека будут спрашивать в судный день, сначала спросят за намазы. У нас есть намазы, фарз намазы. Если эти фарз намазы будут неполноценными, их будут дополнять из сунны. Ураза, Рамазан, если он неполноценен, будут дополнять из нафиль сунны уразы. И вот так будут собирать по кусочкам, чтобы у нас были полноценные поклонения, чтобы заслужить прощение и войти в рай. И вот, конечно же, нам не помешают дополнительные поклонения, так скажем, бонусы, которые помогут нам увеличить наши благодеяния. И вот одним из таких бонусов является ночь предопределения. Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, Лайлятуль кадри хайрум мин альфи шахр. Ночь предопределения лучше 1000 месяцев. Не 1000 дней и ночей, а 1000 месяцев. Есть такая сказка, да, 1001 ночь. А это 1000 месяцев, это более 80 лет. Кто, значит, одну ночь поклонялся Аллаху, тот как будто бы поклонялся более 80 лет. То есть ему запишется награда поклонения более 80 лет. В судный день будут люди, которые откроют свои дела, книгу деяний, и будут говорить: «О Аллах, что это? Я этого не делал». Они будут говорить. У них будут записаны такие благодеяния, что жизни не хватит и на это. Это милость Аллаха. Потому что Аллах Тааля увеличивает. У вас было ощущение, что вы получаете зарплату и как будто бы слишком много дали? Было такое ощущение у вас? Все улыбаются сразу, да? Нет, слишком мало дают, да, недостойная у нас зарплата. А вот здесь будет такое ощущение, что слишком много записали, что ты даже не заслужил. А это вот благодаря милости Аллаха Субханаху ва Тааля.
И еще у мусульманина записываются благие дела за намерение. То есть он не совершил, а просто вознамерился. Уже будут записаны. И это тоже он будет удивляться этим добрым делам. Значит, ночь предопределения, в одну ночь мы можем совершить разом поклонение 80 лет. Теперь возникает логичный вопрос. Если эту ночь мы застаем, то есть остальную часть жизни можем не поклоняться? Тебе уже записано 80 лет поклонения, правильно? Зачем тогда дальше что-либо делать? На самом деле, обязательства остальной жизни никто не снимает. Это поклонение тебе записывается как добровольное поклонение. То есть фарзы с тебя не снимаются. Вот мы не можем успокаиваться на этом. Почему была дана эта ночь? Пророк ﷺ рассказал про одного человека из иудейского племени, его звали Шамгун Гази. Он 1000 лет сражался на пути Аллаха. Долго жил. И постоянно сражался на пути Аллаха. Сахабы начали плакать и завидовать ему. О, Расуль Аллах говорит, мы не можем столько лет посвятить себя Аллаху, потому что наша жизнь коротка. Очень хотели бы. Сахабы были, они хотели жить. Но почему? Чтобы поклоняться. Не потому, чтобы вкусно есть там, да, увидеть какие-то страны. Сейчас вот молодых людей спрашиваешь, они говорят, я толком и не пожил, Таиланд не видел, это не видел, то не видел. Мечту спрашиваешь у людей купить Феррари там и так далее. У сахабов таких мечт не было. Это чушь. Потому что за такими мечтами не угонишься. Вот ты съездил в Таиланд, увидел. Через 10 лет Таиланд поменяется, опять надо увидеть. Больше транссексуалов появится там. Еще красивее. И что с ними делать? А ты их не видел. Это же беда. Поэтому, что бы ты ни сделал, все меняется, ты постоянно надо это обновлять. Поэтому сахабы, они к этому не стремились. Они не стремились там какие-то горы увидеть, покорить какие-то вершины там, да, Эльбрус, Эльдорадо там или еще что-то. Им этого не надо. Их принцип жизни, смысл жизни. Чем больше я живу, тем больше я поклоняюсь. Вот это прелесть жизни для них считалась. И поэтому начали завидовать. Тогда Аллах Тааля дал ночь предопределения. Сказал, да, жизнь Аллах Тааля нам не увеличил, не удлинил, но зато за короткую жизнь мы можем сделать много. Благодаря вот таким вот окошкам, так скажем. Или, можно сказать, своего рода портал, где мы можем совершить скачок. И как будто долго жили, получается, если по делам судить. И вот ночь предопределения является такой ночью. Пророк ﷺ сказал, тому, кто проведет в молитве ночь предопределения с верой и надеждой на награду от Аллаха, простятся его прегрешения, то есть его прежние грехи. Мы знаем, что месяц Рамазан и так много грехов прощается. Если мы продержим уразу, грехи прощаются, за таравих прощается, за ифтары, когда человек делает ифтары, грехи прощаются. Кому ты там сделал ифтар, их саваб тоже тебе записывается. И еще в ночь предопределения, если ты застаешь, грехи прощаются, помимо того, что записываются савабы, благодеяния за 80 лет. Эта ночь еще благословенна потому, что в эту ночь Аллах Тааля не спаслал Коран. Аллах Тааля так и говорит, бисмилляхи рахмани рахим, «Инна анзальнаху фи лейлятил кадр». Поистине мы не спаслали его в ночь предопределения. Кто-то скажет, а как же это? Ну, там же не Рамазан был вообще, и вообще там, да? Дело в том, что от Аллаха Коран спустился на Ляухуль Махфуз. Есть хранимая скрижаль. Ляухуль Махфуз называется это, хранимая скрижаль. Это своего рода большой, так скажем, компьютер, где все записано. И оттуда можно брать информацию. И вот Коран спустился именно на Ляухуль Махфуз. Он там был полностью. Джабраил, алейхиссалям, уже оттуда брал Коран и приносил к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому это было в ночь предопределения. Таким образом, благодаря Корану эта ночь стала еще священнее и еще почтительнее. Также
В Коране говорится: «Бисмиллахи рахмани рахим, фиха юфраху куллю амрин хаким». В эту ночь записываются или корректируются судьбы. Поэтому это называется ночь предопределения. То есть человек может поменять свою судьбу благодаря этой ночи. Поклонению, дуга там и так далее может подкорректировать. Мы же чем-то недовольны же в своей жизни. Я бы там хотел вот это вот, я бы хотел вот это, да. Конечно же, вы дуга сделали, да, там заснули и не проснулись с сыном Абрамовича, конечно же. Так не корректируется. Но может быть лучше. Может быть, проснетесь самим Абрамовичем, как скажем, да? Может быть лучше. Но не под такой, конечно, фамилией, а с такими возможностями. Мы мечтаем о богатстве, о славе. Это ничтожная мечта на самом деле, дорогие друзья. Слава и богатство нам счастья не дают. Поэтому надо правильно делать дуга. Ты можешь обрести нечто большее, чем славу и богатство. Нечто большее. Богатство души, богатство ахирата и слава в ахирате. Ты можешь приобрести нечто большее. А в этом мире ты можешь приобрести достаток. Потому что достаток выше богатства. Вы думаете, что богатство – это и есть достаток? Нет. Достаток – это выше богатства. Бывает у человека доход 15 тысяч, но это достаток у него, достаточно. У него нет долгов, он все свои расходы покрывает. А бывает у человека заработок 1 миллион в день, а у него куча долгов. Сюда, сует, распределяет и никуда не хватает, значит нет достатка у него. Поэтому эти слова тоже, они разные. Богатство и достаток, они могут быть разными словами. Вот так мы можем правильно делать дуга и подкорректировать то, что нам не хватает. Может, счастья не хватает, семейной жизни не хватает. Пожалуйста, Аллах Тааля в эту ночь отвечает на наши молитвы. И если у тебя будет судьба уже другая, предопределение другое, то, иншаллах, и жизнь по-другому сложится. Вы скажете, но ведь наша судьба уже записана, предопределение. Что же еще меняется? Ничего страшного. Если в эту ночь наша судьба поменялась, значит, эти изменения тоже были записаны в судьбу. Ничего страшного. Друг другу они не противоречат. Поэтому пророк саллаллаху говорил, дуга меняет предопределение. Говорят, как же меняет, если оно записано? Значит, эта дуга тоже было написано в предопределении. Ничего страшного. Просто нам пока понять это все нашим разумом тяжеловато. В этом ничего плохого нет. Самое главное, есть твои стремления, твои дела. Вот это самое главное. Поэтому Аллах Тааля смотрит на твое стремление. Вообще ты стремишься найти эту ночь? Делать дуа, поклоняться? Или просто ходишь по улице и слушаешь собак, лают, не лают? Ветер с какой стороны дует, да? Целый день, целую там в поле стоишь с пальцем. Дует ветер, не дует ветер. Лучше намаз читай. Лучше намаз читай. Каждую ночь. Хотя бы по 2 раката. Даже говорят сейчас, да, такой лайфхак. По рублю, говорит, хотя бы в Рамазан, каждую ночь давайте садака, хотя бы по рублю, говорит. Точно, говорит, попадете в Лайлятуль Кадр. Хотя бы, говорит, 2 раката читайте каждую ночь. Это же недолго. 2 раката. С кафирун и ихласом почитать намаз. Точно, говорит, попадете. Да, всю ночь сидеть, может быть, там не получается. Но хотя бы по 2 раката, вот, по рублю садака давать. Мне не надо по рублю. Сейчас начнут мне на карту по рублю скидывать. Да. Ну, можно и по рублю. Ну, по рублю это сленг, в сленге, так скажем, да, на сленге. Молодец, современно. По штуке, да. По штуке. По ляму, да. Так, немножко шутка. И вот таким образом, то есть, альхамдулилля, мы можем заработать большой саваб. По рублю я имею в виду тем, кто говорят, что у них нет возможности давать садак. По рублю, я думаю, что найдут возможность. Даже вот если покопаться где-то там в квартире, рубль будет лежать, какой-то выпавший. Можешь вот найти там у себя в кармане и дать садака. Это лучше будет, этот рубль, возможно, спасет тебя в судный день. Скажет, вот 1 рубль у него был, в Лайлятуль Кадр попал, как будто 1000 ночей, 1000 месяцев он давал садак.
ничего себе. И, альхамдулилля, заслужишь благословение на это. Также Аллах Та'аля говорит, что это ночи благословенные. Бисмиллахи рахмани рахим. Инна анзальнаху фи лейляти мубаракатин инна кунна мунзирин. Мы ниспослали его в благословенную ночь. Баракатную ночь. То есть Аллах Та'аля послал Коран, ночь предопределения, но еще отдельным аятом Аллах Та'аля говорит, что эта ночь, она баракатная, благословенная. Такие ночи, такие дни надо искать, дорогие друзья, баракат. Бывают баракатные люди, баракатные деньги, баракатная работа, баракатная еда, бывают ночи баракатные, пути баракатные и так далее. И вот таким образом мы можем еще баракатную ночь достать, ночь предопределения. Самая наилучшая ночь в году – это ночь предопределения. Есть ночь Рагаиб, есть ночь Бараат, но ночь предопределения выше всех этих ночей. И мы можем, иншаллах, при желании застать. Как вот минимум, даже если сделаем, в ночь месяца Рамазан, даже каждую ночь, да, по 2 раката, как я уже сказал, хотя бы, это уже, дорогие друзья, будет для нас многого стоить. Вы даже не представляете, насколько 2 раката намаза перед Аллахом ценны. Как сказано в хадисе, 2 раката сунны утреннего намаза лучше, чем весь этот мир и все, что в нем находится. Это 2 раката сунны утреннего намаза. А фарз сколько стоит? А фарз, цена фарза в чем тогда заключается? Вы понимаете? То есть вы даже не представляете, насколько малое количество дела может предстать перед Аллахом Великим. Поэтому никогда не принижайте, что вот 2 раката это мало. Если я всю ночь молиться не смогу, зачем тогда мне вообще молиться? Лучше я спать буду. Нет, 2 раката хотя бы. И это, дорогие друзья, в судный день будет очень весомым в делах, в книгах наших деяний. Иншаллах, поэтому дай Аллах нам активности в эти ночи, потому что уже Рамазан проходит, после него Рамазан уже все через 10 дней закончится, дальше уже захочешь таких ночей, таких дней не будет, будем сожалеть потом. Я надеюсь, что это вот печаль и сожаление, оно действительно будет, потому что это показывает искренность нашей веры и чистоту наших деяний. ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم سميع الدعاء